아브라함의 이 믿음의 여정을 우리 구독자님들이 함께 걸으면서 더욱더 하나님과 친밀해지고 더욱더 우리 주님을 알아가는 이번 시리즈가 되기를 바랍니다. 안녕하세요. 말씀 묵상과 영화 감상 오늘의 상상입니다. 구약의 성경 인물 그 세 번째로 아브라함이라는 인물을 통해서 믿음의 여정이라는 주제로 4번에 걸쳐서 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다. 자, 이 아브라함이라는 인물은 좀 내용이 많기 때문에 길더라도 잘 시청해 주시고 좀 편의를 위해서 원고를 많이 보면서 하도록 하겠습니다. 아브라함이란 사람은 BC 4000년경의 사람입니다. 아브라함은 세계 메이저 종교들 중에 유대교 그리고 크리스트교는 카톨릭 교회와 또 개신교회를 합쳐서 말하는 것이죠. 그리고 이슬람교에서 그렇게 세계 메이저 종교에서 믿음의 조상이라고 불리는 매우 중요한 위치에 있는 사람입니다. 사람들을 만물의 영장이라 그러죠. 그만큼 성경이 보고하기에 사람들이 모이면 못할 일이 없다고 기록하고 있습니다. 사람들은 무엇보다 이 언어가 발달했기 때문에 지식과 어떤 지혜가 쌓이고 어떤 기술이 계속해서 발전하는 그런 놀라운 존재라고 할 수 있죠. 아무리 큰 짐승도 잡을 수 있는 것이고 또 길들일 수 있는 것입니다. 또 거대한 도시와 나라들을 세우기도 합니다. 그런데 사람의 힘으로 도저히 할 수도 없고 또 알 수 없는 그런 영역이 있죠. 그것은 바로 생명의 탄생과 죽음이라는 것입니다. 그래서 고대의 사람들은 신화와 종교들을 만들었습니다. 그런데 그 신화와 종교는 오히려 사람들을 두렵게 하고 또 그것들은 권력과 합쳤을 때 사람들을 통제하는 그런 권력의 수단으로 이용되었던 것입니다. 오늘 소개할 영화는 발리우드라 그러죠. 인도 영화. 세계에서 어쩌면 가장 큰 영화 시장을 가지고 있는 것이 인도라고 할 수 있는데 2014년에 제작된 PK라는 영화입니다. 이후에 나중에 소개할 영화인데 인도의 유명한 새 얼간이라는 영화, 그 영화의 이제 후속작이라고 할 수 있죠. 제가 좋아하는 아미르 칸이라는 배우가 주연으로 열연을 합니다. 새 얼간이라는 영화가 인도의 카스트 제도나 교육에 대해서 다루고 있다고 하면 이 PK라는 영화는 종교에 대해서 또 신앙에 대해서 다루고 있습니다. PK라는 말은 먼저 이제 맛이 간 사람이라는 그런 뜻을 가지고 있고 그리고 뭐 술 취한 사람 이런 의미라고 합니다. 영화의 내용은 이렇습니다. 우주 여행 중에 홀로 지구에 착륙하게 된 외계인이 있는데 이 외계인이 그만 우주선을 불러낼 그 리모컨을 도둑맞게 돼버린 것입니다. 그래서 지구로 돌아가기 위해서는 그 리모컨이 필요한데 어디 가면 리모컨을 찾을 수 있는지 여기저기 사람들에게 물어보고 도움을 구합니다. 그런데 만난 사람들마다 그에게 하는 말은 내가 어떻게 하냐? 신에게 가서 물어봐라. 신에게 도움을 구해라 라는 것입니다. 이 외계인 PK는 그렇게 종교들을 찾아다니면서 신을 찾아다닙니다. 그런데 어떤 신도 PK를 만나주지 않는 것입니다. 우리 이 영화를 함께 보도록 하겠습니다. तेरी मदद भगवान ही कर सके भाई भगवान ही कर सके भाई पाव पकड़ भगवान के वही तेरी नैया पार लगाएगा पाव पकड़ भगवान के पाव पकड़ भगवान जाने भैया हम क्या जाने भगवान जाने भैया हम क्या जाने भगवान जाने कहाँ मिलेगा अबे चलना कहाँ मिलेगा भगवान जाने कहाँ मिलेगा एक तो टिराई मार लो एक तो भगवान देना भैया कौन सा वाला है? ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500। फर्क का है ये 20 वाला और ये 500 वाला ना साइज का फर्क है बस, बाकी सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना ला 15 दे हैं 15 भगवान हमको बहुत ही भूख लगा है तने कुछ खाए के लिए दिलवाई दीजिए हम टोटल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ये भगवान तो काम कर रहा था अब हम अपना घर जा सकता था भगवान हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया वो दिलवाई दीजिए ना हम घर जाना चाहता हूँ
लाइए। ये क्या है? भगवान कहते हैं उनके डमरू का टूटा हुआ मन का, ये कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी। भगवान कहते हैं मंदिर बनाओ, और ये कहते हैं मंदिर हटाओ। अब हम किसकी सुने, भगवान की या इनकी? पहले कहा भगवान लापता है, उसके बाद कहा भगवान फ्रॉड है। कल को यह भी कह सकते हैं कि भगवान मर गए। बेटा तुम चाहते क्या हो? एक ऐसी दुनिया जहां भगवान हो ही ना। तुम्हें अंदाजा है इंसानों के दुखों का? क्यों? क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं है। अगर भगवान के सामने माथा टेकने से, एक टीका लगाने से, हाथ में एक धागा बांधने से उनको जिंदगी जीने की उम्मीद बनती है, तो तुम कौन होते हो उनसे उनकी ये उम्मीद छीनने वाले? और अगर तुम लोगों से उनका भगवान छीन ही लेना चाहते हो, तो यह बताओ कि उसके बदले में तुम उन्हें क्या दोगे? कि भगवान में विश्वास रखे से उम्मीद मिलता है, तकलीफ से जूझे खातिर हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है। लेकिन हमरा एक तो सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते हैं नहीं, दो ही भगवान है। एक जौन हम सबका बनाया, और एक जेका तुम लोग बनाया। जौन हम सबको बनाया उसके बारे में हम कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है, अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लेन में खड़ा करता है, तारीफ से खुश होता है, बात बात पे डराता है। हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है। जौन भगवान हम सबका बनाया वो पे विश्वास करो, और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। 사람들은 그렇게 자신의 한계에 부딪혔을 때, 어떤 자신의 능력 밖의 일을 만났을 때 종교를 찾는 그런 동기가 되는 것이죠. 그렇게 사람들이 종교를 찾는 동기에는 크게 두 가지가 있을 수 있습니다. 첫째는 가진 것을 잃는 것에 대한 어떤 두려움이 있을 것입니다. 그것은 아마 이제 질병이나 전쟁, 죽음과 같이 우리 생명과 직결된 것이라고 할 수 있죠. 또 한 가지는 이제 바라는 것을 얻을 수 있다는 어떤 욕망입니다. 재물이나 어떤 나의 명예 혹은 자식, 어떤 복에 대한 내용일 것입니다. 그런데 우리가 그런 동기로 종교를 찾으면 종교는 아마도 무언가를 해야 된다, 그런 요구들을 줄 것입니다. 그러나 우리가 믿는 신앙은 우리가 신을 위해서 뭔가를 하는 것이 아니라 신이 우리를 위해서 일하시는 것입니다. 그래서 저는 오늘 우리가 함께 본 영화처럼 이번 아브라함 시리즈를 통해서 우리 구독자님들이 그런 종교가 아닌 진짜 성경이 말하는 그런 믿음이란 건 무엇인지 곰곰이 알아갔으면 좋겠습니다. 그래서 오늘 함께 나눌 말씀은 창세기 12장 1절에서 5절입니다. 창세기 12장 1절에서 5절입니다. 먼저 본문의 배경을 설명하도록 하겠습니다. 노아의 홍수 때가 있었죠. 그 심판의 대홍수가 끝나고 노아의 후손들은 세계 곳곳에 흩어졌습니다. 시기적으로 그것은 BC 약 5천년에서 3천년경이라고 할 수 있습니다. 연대에 대해서 크게 이야기하자고 하면 예수님이 중심이죠. 예수님은 우리 지금으로부터 약 2000년 전에 오셨던, 예수님 전에 1000년 전은 그 유명한 다윗 왕이 있습니다. 우리로부터는 이제 3000년 전이고, 그리고 다윗에서 또 1000년 전이 이 아브라함이죠. 그러니까 아브라함은 지금으로부터 약 4000년 전의 인물이라는 것입니다. 세계 역사에서도 많이 들어봤지만 그렇게 흩어진 노아의 후손들은 각각 농경을 할 수 있는 큰 대륙과 강을 따라서 그렇게 모이고 정착했습니다. 그것이 이제 세계 4대 문명의 발상지라고 할 수 있죠. 먼저는
티그리스 강과 유프라테스 강을 중심으로 한 메소포타미아 문명이 있고, 또 나일 강을 중심으로 한 이집트 문명, 그리고 인더스 강을 중심으로 한 인도 문명, 인더스 문명이죠. 그리고 중국이죠. 황하강 유역을 중심으로 한 황하 문명입니다. 그러나 사람들은 역시 시간이 흐를수록 하나님의 말씀과 은혜를 잊으면서 또 자기들의 생각과 계획대로 살게 되는 것입니다. 이 노아의 홍수 사건에 대해서도 각 이 문명들마다 저마다 홍수에 대한 설화들, 홍수에 대한 신화들은 다 있습니다. 오늘 주인공인 이 아브라함의 출생지는 바로 그 메소포타미아 문명 갈대아 우르라는 지역입니다. 이 우르라는 곳은 메소포타미아 문명에서 수메르의 수도라고 할 수 있습니다. 오늘 본문의 앞장 11장에서는 사람들이 도시와 탑을 쌓았다고 합니다. 그것이 바로 이제 바벨탑 사건이라고 할 수 있죠. 그 바벨탑 사건의 그 본문을 자세히 보면은 사람들이 도시들을 세우고 탑을 쌓는데 특이한 부분이 나타나죠. 벽돌로 탑을 쌓고 그 안을 다 역청을 발랐다는 것입니다. 그 역청이라는 게 뭐냐면 이제 방수 효과를 낼 수 있는 거죠. 노아의 방주를 지을 때도 그 방주 안에 다 역청을 발라서 물이 들어오지 못하게 했던 건데, 탑을 쌓았는데 물이 들어오지 못하게 역청을 발랐다는 거예요. 탑을 하늘 높이 쌓았고 그 안에 물이 들어오지 못하게 역청을 발랐다는 것. 그것은 뭐냐? 바로 하나님이 노아에게 약속하셨던 내가 다시는 물로 심판하지 않겠다라고 했던 그 약속을 못 믿는 거예요. 하나님의 말씀, 하나님의 그 약속을 못 믿고 이제는 어떤 홍수가 일어나도 우리가 막아낼 수 있는, 그래서 우리끼리 살아보겠다고 하는 그런 하나님을 배반하는 그런 사건입니다. 그런 사건이 있었고, 그래서 하나님은 역시나 또 사람들은 계속해서 하나님을 떠나서 자기들의 힘으로 살려고 하는구나. 또 그 노아의 후손들 중에서 하나님의 말씀으로 살아가는 또 그런 계보를 잇는 사람들이 있는데, 그게 바로 아브라함의 계보인 거죠. 11장에 그런 상황을 지나고 아브라함의 계보를 찾아오시는 것입니다. 아브라함의 아버지인 데라는 이 갈대아 우르에서 굉장히 큰 영향력을 가지고 있는 대족장이었습니다. 그 아들들은 이제 아브라함이 있고 나홀이 있고 하란, 이렇게 세 아들들과 함께 살고 있었습니다. 근데 하란이라고 하는 이제 셋째 아들이 먼저 일찍 죽게 되는 것이죠. 그리고 그 후에 어떤 계기가 있었는지 모르지만 이 데라는 그 아들들과 또 며느리와 그 조카들을 데리고 갈대아 우르를 떠나서 가나안으로 이주를 하게 됩니다. 그런데 그 가나안으로 이주하는 중에 그 중간에 지나가는 거점이 있는데, 그곳이 우르만큼은 아니지만 그래도 꽤나 발달한 문명이 있는 하란이라는 곳입니다. 데라는 그 하란에서 먼저 죽은 셋째 아들의 이름과 똑같은 그런 하란이라는 도시에서 머물게 되었고, 그곳에서 꽤 오랜 시간 정착하게 됩니다. 우리가 보통 교회에서 설교만 들을 때는 하나님이 그 갈대아 우르에 있는 그냥 평범하게 살고 있는 아브라함을 어느 날 그냥 쑥 불러서 야 너 저기 가나안으로 가, 저 멀리는 가나안으로 가. 그러니까 아브라함이 그냥 아무 말 안 하고 네 알겠습니다 하고 뿅 하고 이렇게 순종하고 간 것처럼 그렇게 읽혀지는데, 성경 이제 본문을 자세히 읽다 보면은 그냥 어느 날 하나님이 너의 아버지 본토 친척을 떠나서 저 내가 지시할 땅으로 가, 저 가나안 땅으로 가 한 것이 아니라 먼저는 그 아버지 데라도 우르라는 지역을 떠나서 가나안으로 가려고 했습니다. 그런데 가나안으로 가다가 중간에 하란에 그냥 정착해버린 것이죠. 그런데 하나님은 그 하란에 정착해 살고 있는 아브라함에게 하란에서 멈추지 말고 내가 지시할 땅, 그 가나안으로 너는 나와라 라고 하는 것입니다. 우리 함께 본문의 말씀을 읽겠습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 롯도 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 75세였더라. 아브라함이 그의 아내 사레와 조카 롯과 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. 아멘. 본문 말씀에서 이름이 아브람이라고 나오죠. 네, 원래 아브라함의 원래 본명은 아브람입니다. 이 아브라함의 이름의 뜻은 아비라는 뜻입니다. 근데 아브람은 그 이름에 맞지 않게 치명적인 약점이 있는데, 그것은 뭐냐면 바로 아들이 없다는 거죠. 딸도 없고 자녀가 없다는 것입니다. 그것은 아브라함에게 있어서는 굉장히
큰 결핍이라고 할 수 있죠. 사람은 이렇게 결핍을 따라간다고 하는데 아브라함은 그 자식이 없다라는 게 대족장으로서 굉장히 치명적인 약점입니다. 아브라함은 그 자신이 어찌할 수 없는 그 문제를 해결하기 위해서 오랜 시간 기도하고 오랜 시간 고민했을 것입니다. 고대 세계에 있어서 이 아들이라는 것, 이 내 씨라고 하는 것은 바로 자기 존재의 어떤 유지, 존재의 의미라고 할 수 있습니다. 그런데 아브라함에게서도 더 중요한 것은 하나님의 말씀에 순종하며 하나님을 경외하며 하나님을 섬기며 살아가는 이 의인의 계보가 끊기는 것, 그것이 아브라함에게는 더 두려운 것이죠. 그런 아브라함에게 오늘 하나님께서 나타나셔서 아브라함에게 말씀을 하시는 것입니다. 내가 너를 통해서 세계 온 민족들이 복을 받을 것이라며 하나님은 아브라함을 축복하시고 또 아브라함에게 어디로 가야 할지 그 진로를 말씀하시는 겁니다. 그곳은 바로 가나안 땅입니다. 그 가나안 땅은 이 본문의 상황에서는 갈대아 우르나 하란과 같이 그만큼 발달해 있는 문명은 아니지만 세계 역사 전체를 볼 때 지리적으로 중요한 위치를 차지하고 있는 곳입니다. 그때 아브라함의 나이 75세입니다. 75세의 나이에 또 새로운 것에 도전해야 되고 또 그의 삶이 완전히 변화되어야 되는 그런 쉽지만은 않은 그런 선택을 해야 되는 상황이죠. 그런데 오늘 본문 4절을 보면 그 아브라함이 하나님의 말씀을 따라갔다. 성경을 제가 읽는 중요한 중심 맥락이라 그랬죠. 하나님의 말씀에 순종하느냐 순종하지 않느냐라고 했는데 아브라함은 이렇게 하나님의 말씀을 따라갔다라고 기록하고 있습니다. 이후에 아브라함은 자기 아내인 사레와 또 조카 롯과 또 자기를 따르는 수많은 식솔들을 데리고 가나안에 이제 도착하게 되는 것입니다. 그리고 그곳에서 하나님을 예배하고 하나님을 경배할 때 하나님께서 그에게 약속을 하시는 거죠. 내가 너의 자손들에게 이 땅을 주겠노라 라고 아브라함에게 약속을 하시는 것입니다. 고대 세계에서의 이 약속은 생명을 걸고 하는 것입니다. 하나님께서 자기의 살아계심을 두고 맹세하신 것이고 또 그 약속을 받는 아브라함도 자기의 생명을 다해서 그 약속을 믿어야 하는 것이죠. 잠시 우리가 믿음에 대해서 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 믿음의 어떤 단계들이 있을 것입니다. 그건 뭐냐면 먼저는 어떤 헛된 믿음이 있습니다. 저는 정말 좋아하지 않습니다. 권장하지 않습니다. 그런 시크릿이라는 책도 있고 또 긍정의 힘이라는 책도 있었는데 맥락이 없어요. 내가 믿는 대로 다 되고 내가 바라는 대로 다 된다라는 허황된 그런 믿음이라고 할 수 있습니다. 저는 절대로 권장하지 않습니다. 특히나 이 한국교회 만연해 있는 이 번영신학이라고 하는 거, 하나님이 아브라함을 축복하신 것처럼 하나님께 무조건 순종하고 11조 많이 드리고 또 교회 충성봉사하면 하나님이 이게 복을 막 준다, 사업이 잘 되고 자식들이 잘 되고 건강하고 이런 복을 준다라고 하는 번영신학에 대한 거 저는 별로 그렇게 권장하지 않습니다. 그리고 조건적인 믿음이 있습니다. 조건적인 믿음이란 것은 신자들이 기도할 때 어떤 하나님께 조건을 거는 거예요. 하나님 저에게 뭐 해주시면 제가 뭐 하겠습니다. 하나님 제 사업이 잘 되면 제가 교회에 헌금 많이 내겠습니다. 그렇게 하나님께 계속 조건을 다는 거, 그거를 믿음이라고 하는 사람도 있습니다. 또 어떤 경우에는 굉장히 절박한 상황, 지푸라기라도 잡아야 되는 그런 상황에서 어떤 필연적인 믿음도 있을 것입니다. 어떤 선택의 여지가 없는 것이죠. 그런데 가장 제가 권장하는 건강한 믿음은 바로 이 아브라함을 통해서 우리가 배울 수 있는 것, 그것은 바로 하나님과의 신뢰 관계입니다. 하나님께서 나에게 복만 주시는 것이 아니라 나에게 때로는 시련도 주시고 위기도 주시고 나에게 고난도 주시지만 하나님을 내가 온전히 신뢰함으로 그것들을 다 극복해 나가는 것, 그 과정 속에서 내가 더욱더 하나님과 친밀해지고 하나님 앞에 온전한 사람으로 서는 것, 성경이 가장 권장하는 믿음은 바로 이러한 믿음입니다. 그래서 우리 예수님께서도 요한복음 15장 16절 중에 이렇게 말씀하시는 것이죠. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니, 이렇게 말씀하십니다. 내 목적과 내 수단을 위해서 하나님을 내가 찾은 것, 내가 하나님을 선택한 것이 아니라 그 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리를 먼저 찾아오시고 또 우리를 귀한 사역에 쓰시기 위해서 우리를 선택하신다는 것이죠. 그 믿음이라는 것의 과정은 이렇습니다. 먼저는 우리가 믿어야 하는 어떤 메시지가 있습니다. 그것을 가리켜서 계시라고 하는 거죠. 그래서 그 계시, 그 메시지를 우리가 듣고 믿고 순종하는 것, 이것을 신앙이라고 합니다. 그렇게 하나님의 말씀을 내가 믿고 순종했을 때 그것들이 성취되어지는 것,
또 내가 그것들을 체험하는 것, 그 모든 전 과정이 바로 우리가 함께 나눌 믿음의 여정이라는 것입니다. 그래서 요즘 현대인들은 이렇게 나를 찾는 여행 이런 이야기 참 많이 하는데, 진정한 나를 찾는 여행이란 것은 바로 나를 지으신 분을 만나야 하는 것입니다. 아비라는 이름의 아브라함이 아버지가 되려고 하면 바로 진정한 우리의 영혼의 아버지인 그 하나님을 만나야 하는 것이죠. 그렇게 하나님은 단지 우리의 필요를 채워주시는 그런 분이 아니라 우리의 아버지로서 우리의 모든 삶과 우리의 존재에 깊은 애정을 가지고 우리와 함께 걷는 분이십니다. 그 음성을 듣고 우리는 따라야 하는 것입니다. 앞으로 아브라함의 이 믿음의 여정에서 여러 사람들을 만나게 될 것이고 또 여러 사건들을 만나게 될 것인데, 그 모든 하나님의 섭리 가운데에서 하나님은 그 아브라함을 믿음의 조상으로 온전하게 세워가시는 것입니다. 저는 그래서 아브라함의 이 믿음의 여정을 우리 구독자님들이 함께 걸으면서 더욱더 하나님과 친밀해지고 더욱더 우리 주님을 알아가는 이번 시리즈가 되기를 바랍니다. 요한복음 14장 6절입니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 아멘. 감사합니다.